بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمها بدل لو ومركله iyo barnaamijkeeni barashada Ilaahay iyo bisha barakeysan ee Ramadan waxa darsigan ka horeeyay kaga soo waranay waynu soo baranay mid kamid ah magacaanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ah ar-Ra'uf waxaan ka soo waranay معناه وليه iyo sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala sifatu ra'fa ugu sifaysan yahay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala naftiisa u sugay fi al-Qur'an al-Karim hadii Allah wada loo ogolaado maantana waxaanu qaadan doonaa oo inuu dhinac kale ka baran doonaa magaca Ilaahay al-Halim isagana waxa uu ku sugan yahay Qur'aanka Kariimka nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaamna وكسكناتي وحود دليلة آيات 235 في سورة البقرة هذا الإله سبحانه وتعالى ولي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم مركي لقوا رمي قبل لقد انتي كوشرتي عدد بحي أفرط بلادي طبن كهبين ننقور توسعة وصريحة لا صبرنك كريم مركز إله سبحانه وتعالى وحايدا كسوق بقبيولي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلهي وحوقي أو أقول لي أو كورها وحا لا بهنين فينا كجرة كتحدر إن كجذبتان حد كإلهي ودقي والضمر كات كسرتان إن الضمر كبان شجعان أما يسوق عبين مدد إلهي وقري وحكلوا دقاتان إن إلهي سبحانه وتعالى وحي جفيد كرحي يقالت كاتسمين السام بقوي هي غفور حليم مد مدافس فربضان وأدومه سئم بدن دمدافة ونكسر إن الغفور حليم وأدومه سا أدلقاته وأن عقابتي عذاب كي متيستين أن كل دكتك مركل إسلا في سورة البقرة مركل لهي آيات كإنفاق نقولي رجلني أي إلهي وحي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم هذا يوير وناكسن يو عفس إن لسكر دافو وأن عدنا وحلا قبان أيا كخير بدن قفك أنتو وحبحيو إنو من نشيغشو والراعيو يا دباتو يا إنو قفك يكو تلقيو وحسن كوسل قيستي وحسن كوسل قديستي والله غني حليم إلهي سبحانه وتعالى ومد غنيئة وككاف طومي وأن عدنا بأباهنين ويسقل له باهيه حليم إلهي سبحانه وتعالى مد القات بدن الحليم ومن الحلم بكتمي مرك اللغة العربية لو تشجعوا هذا الأناه وأكادنتي وعدم العجلة وكذلك كنتي والضبط النفس إنه قفك نفتي سي كنترول هذا بإلهي مركا إنه كسفين إن لنا إلهي الحليم فالله هو الحليم وحكذا كنتي الذي لا يعاجل بالعقوبة وهو يشاهد جحود الكفار وفجور المشركين وكيد الفجار ويرى عصيان ومخالفة الأمر ولكنه لا يعجل بالعذاب ولا يسارع في الانتقام مع كمال قدرته وقوته فيؤخر وينذر ويؤجل ولا يعجل ويستر ويغفر وهذا الكيو كون محن قنصة الله الحليم وحي كدغنتahay waa Allah aan kula degdegin adoomihiisa gafka sameeynaya xumaanta sameeynaya ciqaab iyo inuu waxa ay sameeyeen markaaba uu ka abaal mariyo oo waxay mutaysteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abaal mariyo isagoo Ilaahay og dadka gaalada ah ee qaarkood jiritaankiisa ay diidan yihiin kuwa sharka iyo xumaanta sameeynaya kuma xumaanta iyo gafka iyo falxumada sameeynaya kuwa amarkiisa diidaya iyagoo muslimiin ah mid kasto kamid Ilaahay fursad buu siinaya bal inuu ku toobad keeno oo soo noqdo fursad buu siinaya marka Ilaahay waa al-Halim ومثل القاطبة هذا مجا إلهي الحليم محكن سنة يا أثر ككلنا يعني محيي كو مجا إلهي الحليم محكن سنة يا إن نقصجنه صفة إلهي سبحانه وتعالى وليه الحلم ما دام إلهي يهي الحليم كلنا إن إلهي كسفي سيهي صفة الحلم سدا اسم كاسينوت سنة إن أرمهيمة إن إلهي سبحانه وتعالى وحليمه أي واحد أقولنا إلهي سبحانه وتعالى مركو الدوميه سحد قدبي الدقاضي عصاطة عقابك عذابك متستين ودبدقية كمردقنا إنانو إلهي أوذي إنانو إلهي عقابي كريم عذابي كريم هل كاكغار قوسن كريم هل كا عدالة ديسو أي كنسن كرتو إنو كوابل مريو taasi kama dhig maxay ka dhigan tahay markaad aragto cid dambaabasa cid gaf sameynaysa cid xumaan sameynaysa cid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gardaroonaysa cid dhulmi sameynaysa hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaabkiisa markaaba aanu qabanay waxaad ogaanaysaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dulqaaday oo uu kaadinayo xikmadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga inooga ogaal badan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inooga warramay fil Qur'aan al-Karim cid qalad sameeysa oo markaaba qabanayo inaan cid أرلاد الدل سعتبا آني تشري لهاي ولا ويل هذا في سورة النحل إلهي وكيلي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هدي إلهي سبحانه وتعالى وكوكبنا يو دتك ظلم جاي قرت الرضا يسمينيا إلهي أرلاد الدل شيء ذك جمت جين عد دل سعتبا المعنى هو هيلاقي لها تاسي معنى هذا وحي كدجنت هاي لبا أرموت بني
aadamka iyo makhluuqaadka arlada ku dul nool ee mukalafiinta ah waa kuwa had iyo jeer ala gafa oo qalad iyo idib darro sameynaya oo xuduudda ilaahay ka talaabaya ha kala badsadaan oo ha kala yareystaan qodobka labaad in ka faa'iideeyna waxa weeyaan dulqaadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo inuu ilaahay yahay الحليم الله دلقات تاسي مركا waxay keentay in ilaahay uu dib u dhigo oo fursad siiyo kii marka maanta ku toobad keen waaya in ilaahay hadana aakhirad dib u dhigo oo arrinkiisa hadii aanu wax gaalnimo ku dhiman oo islaamnimo ku dhintay isagoo qalad sameeyay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala haduu doono nacfin karo haduu doono ilaahay subxaanahu wa ta'ala intuu ciqaabo kadib marka daba jannada ku soo dameysin karo xilmigu ama dulqaadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu keensanayaa jacayl marka الحليم qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dulqaato weli waa uu jecel yahay fursad buu siinaya khayr buu la doonaya sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha muhiimka aynu fahno la doonayo waxa kamid ah ee dhameystiraya adduunimadeena inaynu ka takhalluq dhigano ka akhlaaq dhigano bisifati hilm maxaa yeelay xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam sida ku sugnaatay imaam muslim saxaabiga la yiraahdo al-ashaj abdul qais ayaa waxa uu ku yiri inna fika khaslatayn yuhibbuhumullah waxa kugu sugan laba tilmaamood oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay oo maxay kala yihiin al-hilmu wal-ana wa dulqaadki iyo cadam al-ajala inaanu qofkii degdeg sameeyno arrimihi kaadinay idan walaalayaal mar hadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naftiisa ku magacaabay inuu yahay al-halim ilaahay subxaanahu wa ta'ala ehlu yahay oo ku sifaysan yahay sifatul hilm waxa linaga doonayaa taasi inaanay sabab inoogu noqon inaynu isdhigano oo inaanay ilaahay uu noo kaadinaya iyo fursad buu nasiinaya inaynu nafahina wanaajino inaynu nafahina toosino inaguna aynu ka dhaqan dhigano sifatul hilm sifada iyo dhaqankaas qiimaha badan al-hilm inaasinu ku soo gabagabeynana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam wa billahi tawfiq